कार्यक्रम की विशेष अतिथि मान्या श्रीमती हेमलता मैम से अनुरोध है कि वे इस विषय पर प्रकाश डालें। आप सभी को जय सच्चिदानंद। दादा भगवान की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए आप सभी को मैं निवेदन करती हूँ, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। धीरे धीरे आपके दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, हथेली को आकाश की तरफ कर लीजिए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए और दोनों हाथ जोड़ दीजिए, उल्टा कर लीजिए। दोनों बाइसेप्स कान से सटे हो इतना अच्छा स्ट्रेट आपके हाथ कर दीजिए। अब जिस पैर के ऊपर आप खड़े हो उसको भी सिर्फ आप शरीर का वजन उंगलियों पे रहे ऐसे उठना है। थोड़ी देर श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान। शरीर की सारी अकड़न जकड़न हम काफ़ी टाइम से बैठे हैं तो दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे नीचे ऐसे ही हाथ रखेंगे, हील नीचे रखते हुए राइट साइड जाएंगे। बहुत अच्छे से शरीर की सारी अकड़न दूर करते हैं। धीरे धीरे ऊपर, दूसरी साइड एंड रिलैक्स। अपना स्थान ग्रहण करिए। मंचस्थ महानुभाव, आप सब योग साधक एवं शिक्षकगण को मैं हृदय से नमन वंदन करती हूँ। सबका सब कुछ मंगलमय रहे ऐसी मैं शुभकामनाएं परमपिता परमेश्वर से मांगती हूँ और अभिलाषा रखती हूँ। प्रकृति के उपहार का आनंद लेना हम सब मनुष्य का अधिकार है। इस मायावी जगत में प्रत्येक जगह पे जितनी सकारात्मकता है उतनी ही नकारात्मकताएं है। जैसा आप भीतर से भाव बनाते हो वैसा ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है। अगर वो नेगेटिव है, नकारात्मकता है तो आग बबूकती है। अगर वो ऊर्जाएं और भावनाएं सकारात्मक है तो जीवन दिव्य और भव्य बन जाता है। और आप जिस पथ पे चले हो सभी योग शिक्षक मुख्य रूप से, और ये जो संस्था है जो इस राष्ट्र की सेवा में लगा है, उस सेवा के लिए मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और आप सभी जो योग शिक्षक बने हैं उनके लिए, योग शिक्षक के लिए उपलब्धियाँ मेरा विषय है आज का। तो इस राष्ट्र की सेवा करना ये आपका सबसे पहला प्रण होना चाहिए। मेरे इस राष्ट्र का जन जन स्वस्थ रहे, प्रत्येक जीव यहाँ अपना सुखाकारी जीवन बिताए, ऐसे संकल्प हम सब में होना चाहिए। मुख्य रूप से आपने जो फील्ड चुना है, जो क्षेत्र चुना है, वो LIC के जैसा है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। जीवन में भी आप उन्नत मान सम्मान प्राप्त करोगे और शास्त्रों के अनुसार आपके कर्म के पाप कर्म नष्ट होके आप जीवन के बाद भी अनंत की ओर जाओगे। वहाँ भी उच्च स्थान, अनंत स्थान और सुख अखंड का स्थान प्राप्त कर पाओगे। इतना ये क्षेत्र महत्वपूर्ण है और आप सभी का कोई कर्म पका है तभी आप ये योग क्षेत्र में एंटर हुए हैं, वरना हर कोई ये क्षेत्र में नहीं है। और कौन सा समाज और कौन सा धर्म नहीं बताता कि सेवा नहीं करना है। प्रत्येक धर्म संप्रदाय संस्था में सेवा को सर्वोपरि माना गया है। और आपका कार्यक्षेत्र भी क्या है? योग, जो मानव जीवन के उत्थान के लिए है। ठीक है, ब्रह्मांड के रचयिता जब आपको बनाने पे तुलता है ना, तो आपकी निष्फलता भी उसी दिन सफलता में परिवर्तित हो जाती है। तो कभी निष्फलताओं से भी हमें नासीपात नहीं होना है। एक क्षेत्र में जब कदम रख रहे हो आप, तो उसको आगे बढ़ाना और उस क्षेत्र में काम करना सरल तो नहीं है, लेकिन अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के हम धनी बनना है और सेवा को सर्वोपरि रखते हुए इस कार्य को आगे करना है। बाकी क्षेत्र
जो आप अर्निंग की, जो धन की बात कर रहे हो, वो तो परमात्मा बैठा है आपके ऊपर, 1000 हाथ बरसाता है और आपको प्राप्त होता ही होता है, और कोई आपको चिंता ही नहीं है कुछ भी प्राप्त करने की या मांगने की। सिर्फ आप योग क्षेत्र में सेवा के रूप में अपनाओ, ठीक है। अब विषय पे आते हैं। जब रावण का, जब ये रामायण में जब युद्ध हुआ, तो रावण का जब वध करने पे प्रभु श्री राम युद्ध क्षेत्र में थे, तब एक बाण चलाया, दूसरा चलाया, रावण तो 10 उसके मस्तक थे, मतलब उसकी उतनी शक्ति थी, कोई मनुष्य के इतने सिर थोड़ी ना होते हैं, तो उसकी एक एक शक्ति को नष्ट करते थे, फिर भी वो इतना बलवान और शक्तिशाली था, उसको निर्जीव करना बहुत मुश्किल था। उसी के ही भाई विभूषण ने जब ज्ञान दिया, श्री राम को बताया कि उसकी नाभि में अमृत है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक ये रावण जीवित रहेगा। तो जिस ज्ञान को परफेक्ट तरीके से और आप कार्य करोगे तो अवश्य सफलताएं आपका कदम चूमेगी, लेकिन हृदय में भाव सेवा का होना चाहिए, मेरा इस भारत देश के लिए। और बात करूं, आज तक बहुत सारे इस योग के प्रचार हेतु वर्षों से कार्य हुए हैं। योग वैसे भी जीवन जीने की कला है, और हमारे ऋषि मुनि इस अंतर जगत के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने आज तक ये आधुनिक युग में आपकी सुखाकारी के लिए बहुत रिसर्च हुए हैं। एलेक्सा ये करो, एलेक्सा तुरंत वो कर लेती है, एलेक्सा वो करो, एलेक्सा स्वास्थ्य प्रदान करेगी? करेगी प्रदान? नहीं करेगी। उसके लिए तो आपको स्वयं करना है। तो इतने धनाढ्य मानसिक रूप से हमारे ऋषि मुनि थे, जो हम मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए योग विद्या हमें दी है। तो चिकित्सा के रूप में मैं यहाँ बहुत सारे फील्ड है योग क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए या आपका कैरियर बनाने के लिए, लेकिन मैं आज आपको, मेरा भी खुद का अनुभव है, प्रसार प्रसार हेतु मैं खूब कार्य किया हूँ, और ये सूरत की भूमि न जाने मेरे लिए बहुत आशीर्वाद रूप रही है। जब गुजरात सरकार ने भी मुझे श्रेष्ठ कामगिरी के लिए अवार्ड दिया, जब प्रथम विश्व रिकॉर्ड बनाया गुजरात सरकार ने, तभी भी मैं उसके लिए सरकार ने मुझे सम्मानित किया था, वो भी ये सूरत शहर ही था 2023 में। हाँ जी तो मैं चिकित्सा के रूप में योग को इसलिए अप्लाई करना बोलती हूँ, क्योंकि देखो आज से पहले बहुत हो चुका है योग के प्रचार हेतु, लेकिन क्या हुआ है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबने प्रचार प्रसार हेतु योग को, और उसका मूल भी यही है कि आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग को अपनाना है। लेकिन आधुनिक युग में एक योग पुरुष, एक योगी जन्म लिया, जिनका नाम है आदरणीय स्वामी श्री रामदेव बाबा। वैसे तो सारी भगिनी समाज के साथ हम कार्य करते हैं, सभी योग गुरुओं को हम इतना ही मान सम्मान देते हैं, सबने विशिष्ट काम किया है, लेकिन रामदेव बाबा ने चिकित्सा के रूप में अप्लाई किया योग को, और आज सबसे बड़ी जो योग को प्रमोट करने वाली जो संस्था है वो पतंजलि है, ठीक है। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में और हमारा जो ये देश है ना, वो वायु प्रधान भी ज़्यादा है, और आप सब योगी तो जानते भी हो, वायु की वजह से ही सारे रोग उत्पन्न होते, 80% रोग वायु की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। तो कौन सा ऐसा घर है जहाँ कोई रोगी ना हो, मुख्य रूप से डायबिटीज, मोटापा, हाँ, और बैक पेन हो, और हार्ट संबंधी बीमारी, कौन सा ऐसा घर है मुझे बताओ जहाँ मरीज ना हो? एक घर में भी है ऐसे, मतलब जो योगी हो वहाँ नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम ऐसे ही घर है जहाँ रोग है। तो आप लोगों को चिकित्सा के रूप में योग को जितना लोगे उतना आपका कार्य आप सफलतापूर्वक कर पाओगे। लेकिन उसके लिए भी प्रश्न उठेगा, कौन से क्षेत्र में? अरे कितने सारे रोग है, कोई एक रोग के बारे में डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, किसी एक रोग के लिए ही आप काम करो, फिर देखो कितना परिणाम आपको मिलता है। अब आप ले लो डायबिटीज या तनाव या थायराइड, कोई भी एक रोग को आप ले लो, उसमें डेप्थ में
उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके कारण, सकारात्मक नकारात्मक सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर उसका कैंप लगाओ, शुरू में निःशुल्क, आपको धनराशि की आवश्यकता नहीं है तो निःशुल्क लगाइए। फिर आप देखिए, फिर बोलोगी वो कहाँ से लाएंगे रोगी, वो भी एक प्रश्न उठता है। तो ऐसी स्पेशल हॉस्पिटल भी है, डायबिटीज के लिए हो, थायराइड के लिए हो, तो वहाँ से डॉक्टर का आप संपर्क करिए, वहाँ से आपको मरीज भी मिल जाएंगे। और 10 से 12 या जितने भी आपका जितना पुरुषार्थ होगा, आप चाहोगे तो 100 मरीज भी इकट्ठा कर पाओगे। गार्डन जैसी निःशुल्क व्यवस्था भी है सिटी एरिया में, ग्राम्य में भी बहुत सारे हॉल वगैरह भी उपलब्ध होते हैं। तो शुरुआत में आपको अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, पूरे भाव के साथ और पूरे परिणाम लक्ष्य कार्य करना है, ठीक है। फिर देखो उसका कितना परिणाम मिलता है। फिर जो रोग से मुक्त हुए हैं वो ही लोग आपको प्रमोट करेंगे। तो कितने सारे रोग है बताओ, और प्रत्येक मुख्य रोग के लिए भी आप काम करो, अलग अलग बेंच चलाओ आप, कि सुबह में डायबिटीज का चलता है। और अच्छा है यहाँ तो अभी आपको नेचुरोपैथी के बारे में भी बताया जा रहा है, या आपको एजुकेशन दिया गया, ले लो। और मुझे भी मन कर रहा है, लेकिन मेरी कुछ यहाँ आने की जो डिस्टेंस है, नहीं तो इतनी अच्छी कॉलेज में मैं भी एक स्टूडेंट बनना चाहूँगी। क्यों पता है, इस सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के बहुत सारे सेंटर चलते हैं, लेकिन यहाँ आके जो मैंने देखा, मुझे एग्जामिनर के रूप में जाना भी होता है, लेकिन यहाँ आके आपको जो सही शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है, और सेंटर में मैंने देखा है इतना नहीं होता है डेप्थ में। तो सही नॉलेज प्रदान करके आप ये अलग अलग रोग के रूप में आप योग स्टूडियो बना लो। शुरू में आप गार्डन में चलाओ, घर में जगह हो तो वहाँ चलाओ, ठीक है। फिर है YCB जो आयुष मंत्रालय का है, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, उसके अंतर्गत भी आप आगे का एजुकेशन ले सकते हो। उसमें भी लेवल 6 तक अलग अलग लेवल है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है, जो आप डिस्टेंस से कर सकते हो, और जब आप उसमें पारंगत हो जाओ अपनी इच्छा से एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए आपको कोई स्कूल कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसका सिलेबस भी बहुत अच्छा आयुष मंत्रालय दिल्ली सरकार ने बनाया है। तो उसमें योग प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर है और योग वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, जो गुजरात सरकार के भी और आयुष के भी बहुत सारे वेलनेस सेंटर है, उसमें भी आप आपका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र बना सकते हो और इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हो। तो YCB लेवल 5 और 6 थेरापिस्ट, हाँ, तो वो आप करो। मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है। आप अपनी मतलब जो भी योग को आप रोग और चिकित्सा के रूप में आपका करियर बनाने जा रहे हो, ये है कि आज शरीर मोटापा कम करने के लिए अपना रहे, लेकिन वो थोड़े के लिए है। आने वाला समय में स्वास्थ्य ही सर्वोपरि सुख होगा, और कोरोना जैसी महामारी में हमने देखा भी है, तब पैसे का भी और सुख सुविधाओं का भी कोई मूल्य नहीं था। किसका मूल्य था? आपके स्वास्थ्य का। आज मैं आपके करियर को स्वास्थ्य में इसीलिए, और ये योग क्षेत्र ऐसा ही है, शुरू में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है। आप चिकित्सा के रूप में जब काम करोगे, मेरा काम रहा है योग शिक्षक बनाने का, तो जिन जिन शिक्षकों को मैंने, जो रोगी थे उनको मैंने स्वस्थ किया है, वो आगे जाके इतनी ही निष्ठा से कार्य करते हैं और क्लास चलाते हैं। क्यों? उनको पता है इसका परिणाम। वैसे योग इसके लिए नहीं है, लेकिन ये चिकित्सा के रूप में आप अपना फील्ड पसंद कर सकते हो, तो ये YCB के साथ आप जोड़ सकते हो। और इस संस्था को भी मैं अनुरोध करूंगी कि ये आयुष मंत्रालय का जो ये कोर्स है, वो यहाँ से जो स्टूडेंट इतने अच्छे टीचर बन के जा रहे हैं, तो उनको ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के साथ जुड़ के भी एग्ज़ाम दी जाए और उनके ज्ञान में और वृद्धि हो और अप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी पूरे देश में सबसे अधिक योग का प्रचार प्रसार हुआ हो तो गुजरात राज्य योग बोर्ड ने किया है। 1.5 लाख से भी अधिक योग शिक्षक तैयार कर चुका है और आगे 10 लाख योग शिक्षक तैयार करने का उनका लक्ष्य भी है। आने वाले समय में भी योग नर्सरी जैसे कोर्सेज भी चलाना चाहते हैं, तो उनमें भी हमारे जातवेद भाई जैसे बहुत ही
कर्मठ योग शिक्षक है जो छोटे छोटे बच्चों को योगी बनाएंगे, और वही तो आने वाला भविष्य है। फिर ये सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को योगी बनाना है। फिर देखो, हाँ, यो मूल से ही निरोगी हो गए। और आप सबको भी पता है योग एक ऐसा है, ऐसी शक्तियों का भीतर निर्माण होता है, आपको सामान्य चेतना से उच्च चेतना की तरफ ले जाता है। आप जो भी निर्णय लेते हो वो सही साबित होता है, उसके शब्दों में वर्णन नहीं कर पा सकती, उतनी योग की शक्तियां है। तो ये योग नर्सरी, आप खुद भी इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में आप रहते हो, तो आपके लिए भी एक क्षेत्र बन जाता है कि बच्चों को आप ट्रेन करो। अभी तो जैसे परफॉर्मेंस के लिए भी योगा नृत्य का भी बड़ा ये चला है। मैं गांधीनगर सिटी में रहती हूँ, तो आते जाते ही ऐसे सरकारी प्रोग्राम रहते हैं, और योग को प्रमोट करने के लिए योग नृत्य जैसा प्रोग्राम भी रहता है, और उसमें भी सरकार देती है, उन लोगों को पैसे वगैरह भी मिलता है, और बच्चे एक योगी बनते हैं और उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी रहती है। हाँ? और उसके बाद आप देखो, प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी काम करो। इतना बड़ा फील्ड है, लेकिन मैंने बोला सही ज्ञान होना चाहिए, और सही ज्ञान को सही तरीके से अप्लाई। ऐसे ही नहीं कि आज मैंने सीख लिया, प्रत्येक दिन शिक्षक को स्टूडेंट बन के रहना है और सीखना है। और क्लासिकल जितना आप सिखाओगे वही सही रहेगा। आजकल बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, नहीं, जब तक क्लासिकल जितना योग है वैसे ही सिखाओगे तो उच्च परिणाम प्राप्त होते हैं। आज उसको जिम में भी इन्वॉल्व कर दिया है, ये है वो है, फास्ट ब्रीदिंग का भी नहीं ध्यान रखा, ऐसे नहीं, बिल्कुल क्लासिकल तरीके से आप योग को सिखाओ। तो ये जो है, तो मातृत्व जब हमारे देश की नारी धारण करती है, तो उसी के जो कोख में बच्चा पल रहा है वो ही योगी पैदा होगा। तो ऐसे एक योगी भी इस राष्ट्र को उन्नति की तरफ ले जा सकता है। और कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को उच्च कोटिवान, उच्च चेतनावान नहीं बनाना चाहता? उनको सिर्फ कुछ माताओं को तो आजकल प्रशिक्षित है, तो नॉलेज है। तो ये फील्ड भी आपके लिए बहुत बड़ा है। आप देखना, बच्चों के कपड़े, टॉयज, उसका सबसे बड़ा मार्केट है। तो आपको बच्चों के लिए काम करना है, माताओं के लिए काम करना है, रोगियों के लिए काम करना है। बहुत बड़ा मार्केट है। आज पूरा विश्व 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हम मना चुके हैं। अभी अभी हमने वर्ल्ड मेडिटेशन डे भी। क्यों इसकी आवश्यकता रही? क्यों हमारे भारतीय धरोहर के ज्ञान की आवश्यकता क्यों पूरे विश्व को रही? और विश्व क्यों अपना रहा है? क्योंकि वो तनाव में है। उसको भी उच्च चेतना की तरफ जाना है, उसको भी स्वास्थ्य की जरूरत है। तो उसको कौन प्रदान करेगा? हमारा भारत देश। और भारत देश में ही योगी और योग शिक्षक तैयार होके, आजकल तो सोशल मीडिया भी चला है, ऑनलाइन माध्यम भी है, तो वैसे भी आप अपना प्रोफेशन बना के, उसमें भी पैसे का खर्च नहीं होता है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है और आपके जो भी क्लास है और टीचर और ग्रुप के साथ जोड़ के अलग अलग टीचर का आप एक व्यवसाय के रूप में अप्लाई करके अलग अलग शिक्षक अलग अलग रोग के लिए काम करेगा, अलग अलग फील्ड के लिए काम करेगा। ऐसे भी आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण हो सकता है। क्यों हम सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट रहे? आत्मनिर्भर बनना है तो ये इसके लिए भी बहुत अच्छा ये फील्ड है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मोटापा है, इस योग के जो योगा मैट है या उसके कॉस्ट्यूम है, उसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। उसके लिए भी आप कार्य कर सकते हो और आपका अपना फील्ड बना सकते हो। बाकी उच्च शिक्षा के लिए आप प्रत्येक शैक्षणिक संस्थाओं में भी योग के शिक्षक के रूप में भी अपना दायित्व निभा सकते हो। यूनिवर्सिटियों में भी अब योग के विषय को कंपलसरी कर दिया गया है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी उच्च शिक्षण के लिए भी आपको आगे जाना हो तो यूनिवर्सिटी भी गुजरात में और गुजरात के बाहर भी है। गुजरात में सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी PhD तक का योग का क्षेत्र का
अभ्यासक्रम चलाता है, विद्यापीठ भी पीएचडी तक के अभ्यासक्रम चलाता है, फिर लकुलेश यूनिवर्सिटी भी चलाती है और योग दर्शन यूनिवर्सिटी राजकोट भी मास्टर तक के कोर्सेज चलाती है और ओपन यूनिवर्सिटी पूरे भारतवर्ष में भी बहुत सारी है। तो ये मेरे समय को मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। बाकी ये योग क्षेत्र जीवन के अंत से अनंत तक ले जाने वाला माध्यम है और आप इस योग पथ पे चल के इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दोगे, वो भी आपका कार्य क्षेत्र रहेगा, वो भी परमेश्वर के आशीर्वाद से आप करोगे तो आने वाले समय में भी स्वास्थ्य का जो इंडेक्स है उसमें भी बहुत सारे फाइनेंस का सरकार लगाती है, तो प्रत्येक नागरिक स्वस्थ है तो उसमें भी आप बहुत बड़ा दायित्व जाने अनजाने दे रहे हो। दीक्षित समारोह में मुझे मेहमान के रूप में आमंत्रित करने के लिए मैं इस संस्था का हृदय से अपना समय लीजिए, 5 मिनट आप और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। नेचुरोपैथी का बोलिए, अच्छा सबको इंटरेस्ट आ रहा है, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, नेचुरोपैथी के बारे में भी जब मैंने जाना, नॉलेज तो है लेकिन मुझे भी इतनी अच्छी संस्था क्या टीचरों के साथ पढ़ने का अवसर मिले तो मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। नेचुरोपैथी हमारे ही ऋषि मुनियों ने दी हुई एक अनमोल भेंट है और ये पंच महाभूत का ही शरीर बुना है और ये पंच महाभूत ही हमें स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। बस हमें उसके सही तरीकों को अपनाना है। और ऐसी जो संस्थाएं जो कोर्सेज चला रहे हैं, कुछ हमें ज्ञान नहीं होता है, इसकी वजह से अज्ञानता की वजह से हम बहुत कुछ दुख भोगते हैं, लेकिन जब ऐसे ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे फिर अपने लाइफ में अपने फैमिली में भी अप्लाई करोगे, आपके नेबर या आपके समाज में भी अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे परिणाम आप हासिल कर पाओगे। और मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है कि पूरे भारत की वजह से पूरा विश्व भी योग को अपना रहा है। ऐसी अलग अलग संस्थाएं आज बहुत सारा और बहुत बड़ा मार्केट योग का पूरा विश्व में बन रहा है और ये मेरे भारत की ही देन है, उसका मुझे गर्व भी है। और आप हम सब योग शिक्षक मिलके इस योग को उसके चरम सीमा तक ले जाने के लिए एक कदम भी चलेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक रहेगा। और आगे मैं इस दीक्षित समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से इस संस्था के लाला काका जो है उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया और सभी जो ट्रस्टीगण हैं उन्होंने भी मुझे यहाँ मौका दिया, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अंत में आप सभी, यही मेरे दिल की भी चाहत है कि योग शिक्षक के रूप में कैरियर को चुनना समाज और मानवता के प्रति आपकी सेवा का प्रतीक रहेगा। और आप देखना जैसे जैसे आपके कदम इस सेवा कार्य में बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आप इतना उन्नत जीवन पाओगे, सारी समस्याएं अपने आप साइड में हो जाएगी और आपके लिए पथ बना रहेगा। इतनी ये उच्च चेतना का ये माध्यम है, बस इसको आपको प्रैक्टिकल स्वरूप में अप्लाई करना है। तो आगे भी आप इस संस्था में योग के जो मीमांसु है उनके आगे जो पढ़ना है, ऐसे शिक्षक को बनने के लिए यही सेंटर में भेजिए जहाँ नेचुरोपैथी का भी ज्ञान दिया जाता है और योग शिक्षक, ऐसे आयुर्वेदिक शास्त्र है, ऐसे सारे नॉलेज आपको यहाँ से ग्रहण करना है और इस राष्ट्र में अच्छे से अप्लाई करना है और इस राष्ट्र को समृद्ध और स्वस्थ देखना है। आगे मेरी वाणी को मैं विराम देती हूँ और आप सभी को मैं नमन वंदन करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपके द्वारा ये बताया गया कि योगाचार्य का प्रमुख दायित्व समाज सेवा है और हमारे आर्ष वचन भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। दादा भगवान संस्था भी इसी आर्ष वचन पर कार्यरत है। हमारे मुख्य अतिथि
श्री शैलेश भाई वकील जी से अनुरोध है कि वे कार्यक्रम से संबंधित अपने प्रतिभाव व्यक्त करें। जय सच्चिदानंद। બધા વિદ્યાર્થીઓ અને આજે આનંદ થાય છે કે આટલા બધા યંગસ્ટર્સ એક જગ્યાએ જોવા મળે છે. હમણાં જ મેં ડીડી ઉપર એક મોદી સાહેબનો કાર્યક્રમ જોયેલો અને એમાં એમનો એક આ વિકલ્પ છે કે બધા જ યંગ સ્ટુડન્ટ્સને એમણે ઇન્વાઇટ કરેલા, લગભગ 3000 જેટલા હતા દિલ્હીમાં, અને એનો એક પાર્ટ એ લોકોએ બતાવેલો ટીવી ઉપર. અને એ જોઈને મને ખૂબ જ આનંદ થયો કે જો દેશનું ભવિષ્ય કોઈ પણ રીતે સચવાઈ રહેશે તો એ આ યંગસ્ટર્સથી જ છે. અને મને ઘણો આનંદ થયો એને જોઈને. હવે આપ લોકોને તો બધું પ્રાપ્ત કર્યું છે, જે કર્યું તે. ખાસ કરીને હેમલતાબેન, તમે ખૂબ જ સંદેશો સરસ આપ્યો છે, પાવરફુલ આપ્યો છે, અને આપણને જેટલો યાદ રહેશે ને એટલો આપણો વિકાસ સારો થશે. હવે આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ, તમને હવે અહીંથી તો સર્ટિફિકેટ મળી ગયું, અમને સર્ટિફિકેટ મળેલું, એન્જિનિયરિંગનું મળેલું, તમને લોકોને યોગનું મળ્યું છે, પણ હવે આના ઉપયોગ આપણે કઈ રીતે કરીએ છીએ એના ઉપર ઘણો આધાર છે. કોઈને તમારું સર્ટિફિકેટ જોવાની ટાઈમે નથી આજકાલના યુગમાં, પણ તમે એનો ઉપયોગ જે રીતે કરશો એ રીતે તમારું આખું જ અસ્તિત્વ અને દાયિત્વ આગળ આવશે. હવે એક જ વસ્તુનું પર ધ્યાન ખેંચું છું તમારું કે કેટલાને આ હોલિસ્ટિક રિસર્ચ સેન્ટરનું મિશન સ્ટેટમેન્ટ ખબર છે? કોને ખબર છે, કોને નથી ખબર? એટલા માટે હું અહીંયા એનું લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશ એના ઉપર હું થોડોક ભાર દેવા માગું છું કે આ જે તમને જ્ઞાન મળ્યું છે, જ્ઞાન કહેવું હોય તો જ્ઞાન કહો, તમને જે ડિરેક્શન્સ મળી છે એ કહેવું હોય તો એ કહો, પણ એની અંદર હું વાંચતો નથી કારણ કે અત્યારે ટાઈમ ઓછો છે, પણ એટલું કહેવા માગીશ ચોક્કસ કે કોઈ પણ સેવા કરો, કોઈ પણ કાર્ય કરો, જ્યાં પણ જાઓ ત્યાં આ લક્ષ્યને યાદ રાખજો. એના વગર આપણો પ્રોગ્રેસ બહુ શક્ય નથી. કારણ કે ઘણીવાર આપણે આડા રસ્તે ચડી જઈએ છીએ, ઘણા લોકો પૈસા કમાવામાં પડી જાય અને પછી આ બધા ઉદ્દેશ જે છે ને બાજુમાં રહી જાય. પણ એ કરતાં આપણે જો આપણા આ મિશન સ્ટેટમેન્ટને આપણી હૃદયમાં સ્થાપી દઈશું તો આપણું આગળનું કાર્ય બહુ જ સુંદર રીતે સફળ થશે એવું મારું માનવું છે. અને એવું જ અમને દાદા ભગવાને શીખવાડેલું છે. તો તમને બધાને મારા તરફથી શુભેચ્છા, અને ખૂબ જ આગળ પ્રગતિ કરો અને દેશને બને તેટલો ઊંચો લાવવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમારું તો સચવાઈ જ જવાનું છે. जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संस्था के परम सम्माननीय फाउंडर ट्रस्टी श्री वसंत भाई पटेल से अनुरोध है कि वह अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान बरोड़ा रहता था, एना बाजूना मकान में हूँ 1.5 वर्ष रह्यो હતો 60 ની અંદર, 59-60 में। પણ ખબર નહીં આ પુરુષનું. પછી બીકોમ કરીને ઇંગ્લેન્ડથી યુએસ ગયા અને 71માં આપતાવાણી અને 73માં આપતાવાણી 2 નંબર 2 આપતાવાણી આવી અને એ વાંચ કરી. ખોલતા પહેલાં થતું કે રામાયણ અને મહાભારત હશે, એટલે 6-1 મહિના તો ખોલી નહીં. પણ પછી ખોલતા જોયું કે આમાં પ્રકૃતિની વાત છે, તો 2-2.5 વર્ષ સુધી ચોપડી એવી વંચાય કે ચોપડીથી ખબર પડી કે 14 લોકનો નાથ છે અને ભગવાન છે. એમાં એવું લખેલું કે અમારા પુઠિયાના દર્શન કરશે તેનું બી કલ્યાણ થઈ જશે. તો ચોપડી વાંચ્યા પછી ગિનકાર મળ્યો એટલે દાદાને મળવા આવ્યા 74માં.
તો કે માગો માગો જે માગે તે મળે. એટલે દાદાનો આશા એ કે એવું માગો કે આવે પછી જાય નહીં. અને એવું તો કોઈ શીખવું જ નથી શું માગવું. પણ પટેલ લોકોએ કે દાદા આશીર્વાદ આપો. ચોપડીમાં પ્રકૃતિની વાત છે તો પ્રકૃતિને સહજ કરી આપો. હવે આત્મા અંદર સહજ છે, પ્રકૃતિ સહજ થાય તો જનેક વિદેહી રાજા જેવી દશા થાય. ને એવી દશા આજે અંદર વર્તાતી છે. હવે એને માટે દાદાની આજ્ઞાને વળગી રહેવું પડે તમારે. પછી ભાવ, મનુષ્ય માત્ર ભાવ કરો દાદા કહે. તો 76માં દાદાજીને 4 દિવસ કોસમાળા, 4 દિવસ કતારગામ ને 4 દિવસ ધાતવા લઈ ગયા. તો તરુલતાબેન મારા વાઈફ એ કહે કે દાદાજી પિયરમાં આવ્યો ને સાસરીમાં આવ્યો તો આપણે ઘરે ક્યારે અમેરિકા. તો એણે 76માં ભાવ કરેલા અને 82માં એ પરિણામ પામ્યા. તો દાદાને 82માં અમેરિકા લઈ આવ્યા અમે અને 5 ટ્રીપ દાદાને ત્યાં મરાવી. તો પહેલાં 18 દિવસમાં એમને 4800 માઇલ મેં ફેરવા. હું જે 12 કલાક મહેનત કરવા માણસ, પણ ભગવાનની પાછળ ટાઈમ કાઢ્યો તમને કહું. તો દાદાજીએ કહ્યું અહીંનું ક્રીમ કંઈ જુદી જાતનું છે. પછી મંદિરની વાત થઈ તો દાદા ભાવ કરવાનું કહેતા. તો લોકોને જે અંદરથી ભાવ થાય તે ભાવ કરે. એટલે ભાવ તમે કરો એટલે ભગવાનને ત્યાં જમા થઈ જાય. દાદા કે અમે દ્રવ્યનામાં નથી જોવાના. તો એ નક્કીપણું એ મેઇન છે. તો આ આપણે એ શીખવાનું છે ને એમાં નેગેટિવ સ્પંદન મૂકવાના નહીં. હમણાં હું કહું કે મારે બોમ્બે જવું છે તો અડધો કલાક નેપ મારીને આઈ કેન ડ્રાઈવ, એક પણ બગાસું ખાધા વગર. એ નક્કીપણું કરો તો જવાય એવું છે. નહીં તો રસ્તે ઊંઘવું બી પડે તમારે. પણ એ વ્યવહારમાં બી તમે નક્કી કરો તો કામકૂજ થઈ જાય. બીજું આપણે ધંધાને એવું કરતા હોય તેમાં સર્વિસ ઇઝ મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ. કોઈ પણ ધંધો કરતા હોય કે આપણે સંસ્થા ચલાવતા હોય કે મને આટલી કમાણી થશે, કમાણી વાત ધ્યાન નહીં આપો, નક્કીપણું કરો સર્વિસ આપવાનું. જો સર્વિસ તમે સારામાં સારી આપશો તો મની વિલ ફોલો. અને અમારી લાઈફ આખી એમ જ ગઈ છે. 40 વર્ષ સુધી પૈસા પાછળ દોડ્યા નથી, પણ સર્વિસ પાછળ દોડ્યા છે. અને દાદા આવ્યા ત્યારે ડૉક્ટર રાધેકૃષ્ણ નાસાના સાયન્ટિસ્ટ ભેગા થઈ ગયા. તો દાદા જોડે અને કરુણદાસ જોડે સત્સંગ કરતા પછી આ રિસર્ચ સેન્ટરનું એ થયું. તો દાદા એ ફોરમ બોલ્યા હતા કે ભારત વર્લ્ડનું આધ્યાત્મિક સેન્ટર બનશે. 84 બોલ્યા હતા. અને 2009માં આનું ખાતમુહૂર્ત થયું હતું. તો વર્લ્ડની અંદર હોલિસ્ટિક શબ્દ તો બધે વપરાય છે. જ્યારે આનું ઉદ્ઘાટન થયું ત્યારે ડૉક્ટર રાવ સાહેબ આવ્યા હતા. હિન્દુ એન્ક્લોસાઇફરના ચીફ એડિટર, ચીફ ગેસ્ટ હતા. તો હોલિસ્ટિક તો મેં પહેલું સાંભળ્યું. મેં કહું આનું મિનિંગ ખબર નહીં પડે. પછી અમેરિકા જઈને સ્ટડી કર્યો, 200 જોયા ઇન્ટરનેટ પર. તો બધા ટોકિંગ અબાઉટ આઉટ ઓફ ધી બોડી. વર્લ્ડમાં એક આ જ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એવું છે કે ટોકિંગ અબાઉટ ઇનસાઇડ એઝ વેલ આઉટસાઇડ. જો ઇનસાઇડનું તમે જાણશો તો બહારનું તમને ખબર પડવાની જ છે. તો આ મેસેજ આપણે બધા માટે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યોગાની વાત કરીએ તો કે આત્મા છે, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર છે. તો મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકારને એનું પોતાનું કાર્ય કરવા દો. એમાં ડખો નહીં કરો તમે. ને આત્માને એને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવા દો. એમ કરશો તો તમે યોગ, ઉપયોગ, પરોપકારાય રીતે થશો. આ જો પરિણામ પામે તો તમે જગતના માટે પરોપકારાય થશો. કહે છે અહીંયા કંઈક છે જુદું, આ ધામી સાહેબમાં કંઈક જુદું છે. તો ધામી સાહેબને મળવા આવશે. તો આ સાયન્સ અલ્ટિમેટ સાયન્સ છે. હું સ્કૂલમાં તો 500 સ્ટુડન્ટ હતા. તો 56 લાગે આસન હતા શરૂઆતમાં. 56 આસન માસ્ટરી હતી અમારી. પણ કોલેજમાં ગયા એટલે બધું ચાલ્યું ગયું. પણ હેવી વેઇટ હતો સ્કૂલમાં. 500 છોકરામાં બેસ્ટ રનર હતો અને બધી એક્સરસાઇઝ કરતો હતો. આજની ઘડીએ એજ 89 છે તો 12,000 સ્ટેપ્સ હું એવરી ડે ચાલું છું. અડધો કલાક બાઇસાઇકલ કરું છું. અને તરુબેન ગયા વર્ષે ગયા તો મધર તો ટ્રેનિંગ આપેલી હતી.
કે રાત્રે ભૂખા નહીં સૂવાનું, તો ખાવાનો જે ભાવ થાય તો બનાવીને ખાઈ શકે એવું આપણામાં હજુ શક્તિ છે એમ કે હો. તો આની પાસે દાદાનું એવું એ છે, શક્તિ કામ કરે. તો યોગાના ક્લાસ શરૂ થયા, શરૂઆતમાં તો હાર્ડ પડતું હતું, પણ આજે ધીમે ધીમે સંસ્થા કેટલા 14 વર્ષ છે લાલાભાઈ કે 15 વર્ષે સંસ્થા એવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અમારા લક્ષ્મીબેન છે તો 4200 દાદાની ઓડિયો ટેપ રીડિંગ કરીને રાઇટિંગ કર્યું, અને આજે બધું કોમ્પ્યુટર ચડાવ્યું. એટલે દાદાની અસલ વાણી એમના અવાજ સાથે ફોટોગ્રાફી જોડે હવે વિડીયોમાં બધે આવશે. તો બીજી જગ્યાએ તો કૃષ્ણ, મહાવીર, રામ કહી ગયા તો હશે, પણ અપભ્રંશ થઈને વાણી બદલાઈ ગઈ, કે એને લખનાર પાછો બીજો હોય ને, તો એ અચૂક કરવા જેવું છે. બીજું કહે કે સવારે ઉઠો, બાળકોને કહેવું કે આ પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈપણ જીવને કિંચિત માત્રમાં દુઃખ ન હો. દાદા એમ કહે તમે જેને માનતા તેનું નામ દેવ, ને જો દુઃખ અપાઈ જાય તો હું તેની જવાબદારી છે, તો અમારું નામ દેજો, અમે જવાબદારી પૂરી લઈશું. તો આવું દાદાનું સાયન્સ છે. અને જે ટીચરો બને છે ધીમા ધીમા ચંદ્રકભાઈ જોડે હેલ્પિંગ કરવા માટે હાજર રહેજો, મદદ કરવા માટે લોકલ ખાસ. તો આપણે શું સંસ્થાનું સારામાં સારું કામ કરી અને સાયન્સને આગળ વધારીએ આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. धन्यवाद काका. मीठी बातें, चेहरे पर मुस्कान, यही तो है विद्वत जनों की पहचान. और आज हम बड़े भाग्यवान हैं कि इतने विद्वान लोगों का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और अमृत वचन हमें सुनने को मिल रहे हैं. दादा भगवान के विचार असीम ज्ञान का भंडार है. इस अमृत ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त होने वाला है संस्था के वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान लाला भाई पटेल द्वारा. सर से अनुरोध है कि वे दादा भगवान की शिक्षाओं से हमें अवगत कराएं. मंच के मान्यवरों से मैं अनुरोध करता हूं कि अब अपना हम नीचे जाकर प्रेक्षकों के बीच बैठकर प्रेजेंटेशन स्टेज हैं, हम आनंद लेंगे. धन्यवाद. और मित्रों, लाला भाई पटेल साहब जो अभी पेश करने वाले हैं, ये हमारे होलिस्टिक साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग की एक छोटी सी झलक है. तो आपको एक आइडिया आ जाएगी. और कार्यक्रम के इस दरमियान मैं उनका भी स्वागत कर लूं, जिनका सूरत स्टेशन छूटने के बाद वो आने वाले और स्टेशन से उन्होंने बोर्डिंग किया है. बहुत बहुत धन्यवाद. डॉक्टर खुशबू गज्जर मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. हम स्वागत करते हैं, हमारी एसोसिएट हैं डॉक्टर खुशबू गज्जर, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट. हमारे और एक मित्र डॉक्टर प्रोफेसर पुनीत भाई शेलू साहब पधारे हैं, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के पीएचडी संस्कृत सर हैं. तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं. हमारे साथ और जुड़े हैं गोकुल भाई. गोकुल भाई का अधिकतर समय वसंत काका के साथ गुजरता है. बहुत बहुत स्वागत है सर. और सभी जो यहाँ पधारे हैं, प्रोफेसर रघुवीर सिंह झाला साहब, इनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. धन्यवाद सर. ओवर टू यू. આજના મુખ્ય મહેમાન સુશ્રી હેમલતાબેન, શ્રી શૈલેષભાઈ વકીલ, આદરણીય શ્રી વસંતભાઈ પટેલ, મહેમાનો ઝાલા સાહેબ વગેરે, શુક્લ સાહેબ, સુરેશભાઈ, આ કાર્યક્રમમાં પધારેલા મહેમાનો, અમેરિકન સોસાયટીના મેમ્બર મહાત્માઓ અને ત્રણેય કોર્સના આપણા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે આ કાર્યક્રમમાં એક ટૂંક ઝલક દાદા ભગવાનના વિજ્ઞાનની આપવાનું મને કહેવામાં આવ્યું છે. એ આપણે જોઈએ. વિશેષ તમે આગળ અભ્યાસથી સમજી શકો છો. આ આપણી શિક્ષણ સંસ્થા છે. શૈલેષભાઈએ તમને કહ્યું આ સંસ્થાનો મિશન, અને એમણે ઉમેર્યું કે એ આપણું પણ વ્યક્તિગત લાઈફ મિશન હોવું
જોઈએ. એક હોડી હોય તે હોડી ક્યાં જવાની છે તો નક્કી નાવિકને ખબર હોય, હોડીને ખબર હોતી નથી. એવી રીતે આપણે શરીર તો આપી પણ શરીરને ઓછી ખબર પડે કે મારે શું કરવાનું છે. એ આપણે આપણા જીવનનું મિશન હોવું જોઈએ. મને હમણાં જ જાણવા મળ્યું કે વસંતભાઈ નાનપણમાં યોગ કરતા હતા. હું ઘણી વખત કહું કે આ માણસનામાં આટલી શક્તિ ક્યાંથી છે, તે હજુ મને જડતું નહોતું. બધું થોડું થોડું જડેલું કે દાદાને મળ્યા છે અને એમણે ઘણું કામ કર્યું, પણ બાળપણમાં જે એમણે યોગ કર્યો હતો, કહે છે કે હું આટલા 50-60 આસન કરી શકતો હતો, એનું જે પરિણામ આપણે જોઈએ છે, આપણે સીધો દાખલો છે, બરાબર, રોલ મોડેલ કહેવાય. કે બાળપણથી જે હમણાં વાત કરી હેમલતાબેને કે ભાઈ બાળપણથી છોકરાઓને યોગના જો સંસ્કાર મળે તો એનું જીવન નિરોગી થાય. અને હું તો પ્રોફેશનથી બેન્કર છું, એટલે અમે કહેતા હતા કે જે બચાવ્યું તે કમાણી છે. કમાવા જવું એ કમાણી નથી, પણ તમને જે ખર્ચા થાય છે, દાદા ભગવાને એવી વસ્તુ કહી, તે પૈસો ક્યાંથી આવે છે ના જોતા, પૈસો ક્યાં જાય છે તે જોજો. બહુ મોટું સૂત્ર છે આ, બહુ તપાસ કરવાની કે મારા જીવનમાં 12 મહિનાનો ખર્ચ હું લખું પણ ગયો ક્યાં, ખરું કે નહીં? કે મને ફલાણો પ્રોબ્લેમ થયો અને મેં 5 લાખ રૂપિયા ડૉક્ટરને આપ્યા, પણ એ તો ના જ થયો હોત તો તારે બચાવતા ને. એટલે તે રીતે આ બધી વસ્તુ ભારતીય જીવન પદ્ધતિ વિશ્વમાં સૌથી પુરાતન છે અને અનુભવનો નિચોડ છે, અને તે અત્યારે જગત પણ એને સ્વીકારે છે. જેમ દાદા ભગવાને કહેલું કે આ ભારત 2005માં વિશ્વનું કેન્દ્ર થશે. આપણે અહીં રહીએ એટલે ખબર નહીં પડે, પણ તમે બહાર જાઓ તો તરત ખબર પડે કે ખરેખર વિશ્વનું કેન્દ્ર થવા માંડ્યું છે. અને એમણે તો એવું કહેલું કે ફ્યુચરમાં જીવન કઈ રીતે જીવવું તે શીખવા માટે લોકો ભારતમાં આવશે. ખાવું કેવી રીતે એ બધું પણ શીખવા, જીવન જીવવું, લગ્ન જીવન બધું શીખવા અહીં આવશે. પણ એ પહેલાં એક થોડી ગંભીર વાત પણ એમણે કરેલી કે જગતમાં મહાન પ્રાકૃતિક આપદાઓ આવવાની છે અને સાર્વત્રિક આવવાની છે. તમે આમાંથી ભાગી જઈને ફલાણા દેશમાં જતો રહો તો બચવું એવું છે નહીં. એટલે કે જેટલા સરળ ને સીધા માણસો હશે તેને એની અસર બહુ નહીં થાય, બાકીનાને કુદરત બીજા જગ્યાએ ફેરફાર કરી દેશે અને વિશ્વની વસ્તી કહે છે કે અડધી થઈ જશે. એવો સમય બહુ દૂર નથી એમના કહેવા પ્રમાણે. તો એ પછી કહે છે કે આ ભારતમાં લોકો શીખવા આવશે કે આ લોકો કેવી રીતે જીવે છે, આપણે શું કરવું જોઈએ. તો દાદાનું આ વિજ્ઞાન છે, અને વિજ્ઞાનમાં અને ધર્મમાં બહુ મોટો ફરક છે. આ સેન્ટરમાં જ્યારે વસંતભાઈ કહે છે એ પ્રમાણે 1982માં દાદા ભગવાન અમેરિકા ગયા, વસંતભાઈ લઈ ગયા. પછી વસંતભાઈના એક મિત્ર ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન, જે વસંતભાઈ જે ગામમાં છે એ ગામમાં જ નાસાનું હેડક્વાર્ટર છે, તે એમના મિત્રને લઈ ગયા. એ કેરાલિયન હતા અને નાસાના સાયન્ટિસ્ટ હતા, ડૉક્ટર રાધાકૃષ્ણન. એમણે વાતમાં, આમ તો એ ગુજરાતી જાણે નહીં અને દાદા ભગવાન ગુજરાતી જ જાણે, પછી ભાગી તૂટી ઇંગ્લિશ હિન્દી બોલે પાછા. પરંતુ વાતચીતમાં પેલો તો શાર્પ માણસ હતો, એણે પકડ્યું કે દાદા તમે જે વાત કહો છો એ વિજ્ઞાન છે, એ ધર્મ નથી. અને વિજ્ઞાનનો ડિફરન્સ શું છે કે દરેકને કામ લાગે. વિજ્ઞાનનો અર્થ એ છે કે દરેકને કામ લાગે. બીજું વિજ્ઞાનનો અર્થ એવો છે કે એક જ વાર જાણવું પડે, ખરું કે નહીં? એક જ વાર જાણવું પડે ને. પાણી એટલે H2O, પછી કે ઘડી ઘડી ગોખવું પડતું નથી, એ વિજ્ઞાન કહેવાય. એટલે આ જે જીવન સંબંધી વિજ્ઞાન તે દાદા ભગવાને એટલે વાત કરી અને કે તમારું બધું વિજ્ઞાન છે ને આ જગતને પહોંચવું જોઈએ. ધર્મ તો દરેકને પોતપોતાનો હોય છે જ, પણ એમાં આ વિજ્ઞાન જો પહોંચે તો એનું ફળ આવે. અત્યારે તમે જોજો, માણસો 40 વર્ષથી ધર્મ કરે, પણ એ 40 વર્ષથી બી એનો એ જ હોય, એને ફળ નહીં આવે. એના જે ગૂઢ રહસ્યો દાદા ભગવાનને સુરતના સ્ટેશને પ્રગટ થયા, અને તે આ વિજ્ઞાન છે. એમની એક અમુક લાક્ષણિકતાઓ હતી અને એ વખતે નક્કી થયેલું કે આ વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ
દાદા કહે છે વસંતભાઈ તમે અને રાધાકૃષ્ણ એના માટે કોઈ ઇન્ટરનેશનલ સેન્ટર બનાવજો. અને આ શરૂઆતમાં અમેરિકામાં બનાવવાનું હતું, પણ પછી ઇન્ડિયામાં બનાવવાનું નક્કી થયું અને એ રીતે તમે અહીંયા બેઠા છો. એની પાછળ બહુ જ મહાન પુરુષના આશીર્વાદ છે. અને એક અનુ દાદાજી જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાન પછી જે એમને સોંપીને ગયા, એમણે આ સેન્ટરના સ્થાપનામાં અને કાર્યપ્રણાલીમાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ લીધો છે. અમને બધાને ધક્કા મારી નહીં કાઢ્યા છે કે તમે હવે બાકીનું જીવન અહીંયા આપો, બાકીનું જીવન અહીંયા આપો. એવું છે. એટલે આ વિજ્ઞાન જે છે એટલે વારંવાર જાણવું નહીં પડે, એ મુખ્ય વસ્તુ છે. અને એ રીતે આને સમજજો, એ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો કે આ અમુકને લાગુ પડશે કે આ કોઈ સંપ્રદાય છે. તેવું નથી. તમે જે સંપ્રદાયને માનતા હોય પણ એમાં તમે આ વિજ્ઞાન ઉમેરશો તો કામ લાગશે. ને તમે પણ જો સ્વતંત્ર રીતે પોતાનું નિરીક્ષણ કરશો તો ખ્યાલ આવશે કે હું આટલો બધો ધર્મ કરું છું પણ કંઈ પરિણામમાં મારી પ્રગતિ થતી નથી. ખરું કે નહીં? હવે પ્રગતિ કેમ ના થાય? આપણે ઘણીવાર આપણે દાખલો આપું છું કે તમે નવી ગાડી લાયા, ઓડી ગાડી, આ ગાડી છે આપણી ને, તો એ ગાડીમાંની એફિશિયન્સીનો આધાર જે વીક પોઈન્ટ ઉપર હોય. નવી જ ગાડી હોય એટલે જો ટાયરમાં એક ટાયરમાં હવા ઓછી હોય તો શું થાય? બરાબર કે નહીં? ભલે ગાડી નવી છે, એટલે માણસના જીવનમાં જે વીક પોઈન્ટ હોય તેનાથી એ પાછો પડે. એ વીક પોઈન્ટ રિપેર કરો તો બાકી તો ઓલરાઈટ જ છે. ખરું કે નહીં? તેવી રીતે આપણે દરેકના લાઈફમાં શું ખૂટે છે, એ શું ખૂટે છે એ નડે છે. તમે જો વિચાર કરો, લગભગ માણસ 45-50નો થાય પછી એને અહેસાસ થાય છે. આમ તો એને ખાલીપો લાગે દરેકને કે મારે આટલું બધું, તમારી પાસે અબજ રૂપિયા થાય તો અંદર ખાલી ને ખાલી લાગે, કંઈક મને ખૂટે છે એવો અનુભવ થાય. પણ જો 45-50નો થાય તો એને ખટકવા માંડે કે સાલું આટલું બધું થયું, આ બધું થયું મારે, પણ હજુ મને કેમ ખાલીપો લાગે છે. તો જે રીતે ખાટલાના 4 પાયા હોય પણ જે પાયો વીક હોય તે તમને ઊંઘવા દે નહીં. એવી રીતે આ આપણું જે જીવન છે એમાં બેઝિક શું છે તો શરીર છે, પણ આપણે કેવળ શરીર નથી. ખરું કે નહીં? આ શરીરની અંદર શું શું છે, આપણે શરીરનું ધ્યાન આપીએ તો એની અંદર શું શું છે જોઈએ. એટલે એક આ એ રીતે આપણે થોડી વાત કરી લઈએ કે યોગના ક્લાસ છે, એટલે આપણે યોગના બેઝ ઉપર આ પ્રેઝન્ટેશન કરીએ છીએ. યોગ એટલે મળવું, ટુ જોઈન. અને એનો સારો એવો અભ્યાસ કર્યા પછી મને બીજો અર્થ જડ્યો છે એનો, હેમલતાબેનને કદાચ કહેવાય મારાથી, આ પ્રચલિત અર્થ નથી પણ ટુ સિંક્રોનાઇઝ. જેમ ફોનને સિંક કરીએ છીએ એમ સિંક્રોનાઇઝ કરવું અત્યારના સંદર્ભમાં. કારણ કે માણસનું મન, વચન, કાયા, દાદા ભગવાન કહે છે કે આ કાળમાં કળિયુગમાં માણસનું મન, વચન, કાયા જુદું જુદું ચાલે. મન આ દિશામાં ચાલે તો વાણી જુદી દિશામાં જુદું બોલતી હોય, અને શરીર કંઈ વર્તન જુદું હોય. એટલે બધું નોન સિંક થઈ ગયું છે. એને જો લાઇનસર ચાલે, જો બધું એકી સાથે ચાલે, એક જ આશયથી મન, વચન, કાયા, તો પરિણામ આવે. પણ એ આ કાળમાં આવતા નથી. એટલે જે આપણા જે ધર્મ સંપ્રદાયો, પૂજા પદ્ધતિઓ, ધ્યાન પદ્ધતિઓ, એ બધી લગભગ 2500 વર્ષ પહેલાંની છે. તમે તપાસ કરો તો આપણા બધા પુરાણો લગભગ 2000 વર્ષ પહેલાં લખાયેલા છે. એટલે જ્યારે મન, વચન, કાયાની એકતા હતી એ કાળમાં, કળિયુગ શરૂ નહોતો થયો ત્યારે, જે બોલે વિચાર, અંદર ભાવ હોય એવું જ બોલે અને એવું જ કરે. જ્યારે અત્યારે શું હોય છે એ તમે બધા જાણો છો. ખરું કે નહીં? એટલે પછી એ પૂજા પદ્ધતિમાં શું ફરક કરવો એ આ વિજ્ઞાન શીખવાડે છે કે આવું હોવા છતાં આ તમારું મન, વચન, કાય પણ એવું છે કે એમાં જુદું જુદું ચાલે છે, અને જેની જોડે તમે રહો છો એનું પણ જુદું જુદું ચાલે છે. એટલે જીવનમાં બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ થાય છે. ખરું? દાખલા તરીકે તમારા ઘેર, તમે મારા ઘેર આવ્યા કે આવો ભાઈ, પધારો ભાઈ, અને અંદર શું હોય, આજે ના આવ્યો તો સારું હતું, આજે બહુ કામ હતું. એ મન, વચન, કાયાની વિસંગતતા બતાવે છે. અને એ સંજોગોમાં આપણે કેવી રીતે જીવવું તે આ વિજ્ઞાન બતાવે છે. અને યોગની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પાતંજલ યોગ સૂત્રનો પહેલો જ શ્લોક છે ને,
યોગસ ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. ખરું કે નહીં? યોગ એટલે શું? ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ. ચિત્તવૃત્તિ તમારી પાસે રહે, તમારી હાજર રહે. હાજર રહેવું કહેવાય છે, નાશે નહીં, બધી ફરવા ના જાય. કારણ કે ચિત્ત એ આત્માનો પ્રતિનિધિ છે અને અત્યંત પાવરફુલ છે, પણ એનો લીકેજ થાય છે. એ ચિત્ત ફરે એટલે શક્તિનો લીકેજ થાય. જેમ સૂર્યના કિરણો તમે બિલોરી કાચમાં મૂકો તો અગ્નિ પ્રગટ કરી શકે છે, પણ વિખરાયેલા હોય તો કશું ના થાય. તેવી રીતે ચિત્તમાં અદ્ભુત શક્તિ છે, આત્માનો ડાયરેક્ટ પ્રતિનિધિ કહેવાય. પછી કેવી રીતે કરો એનું આખું યોગશાસ્ત્ર એટલે પતંજલિ ઋષિ એ પહેલું જ લખ્યું. આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે થાય, પણ કેવી રીતે થાય? અને એમાં આ કાળમાં, કારણ કે પતંજલિ ઋષિએ પણ 2500 વર્ષ પહેલાં કાશ્મીરમાં બેસીને આ લખેલું, ત્યારે કળિયુગ નહોતો. અને દાદા ભગવાન કળિયુગમાં પ્રગટ થયા, એટલે એમણે આ કેવી રીતે એ રસ્તો તમને આમાં બતાવ્યો છે. આપણે વિશેષ વાત નથી કરતા, પણ તમે અભ્યાસ કરશો તો થશે. એક જ વાર વાંચવું પડે. બીજું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ શું કહ્યું કે સમત્વમ યોગ ઉચ્યતે, કે મને રાગદ્વેષ ના થાય. સમત્વનો અર્થ શું છે? કે રાગદ્વેષ ના થાય, અભાવ તિરસ્કાર ના થાય, બરાબર કે નહીં? મોહ ના થાય, એ ક્ષમતા રે મને, એને યોગ કયો છે. એમણે ભગવાને લખ્યું કે આસન કરો એને યોગ કયો છે? એવું નથી લખ્યું. કારણ કે પછી અંદરનું તમારે જવાનું છે. ભગવાને અંદરની વાત કરી, બહારની તો કરનારા છે જ. ઇવન તમે પાતંજલ યોગ સૂત્ર વાંચો તો આસનોની પદ્ધતિ નથી લખી. એમાં લખી છે બેન? નથી લખી ને? પાતંજલ યોગ સૂત્ર જે યોગનું મૂળ છે એમાં આસનો કરવા એટલું જ લખ્યું છે. કયા આસન કેવી રીતે કરવાય તો પછી ઋષિઓએ પ્રેક્ટિસો કરીને બતાવ્યા છે. ખરું કે નહીં? એવી રીતે એટલે સમત્વમ યોગ, પણ એ ડેફિનેશન છે, પણ એ કેવી રીતે રહે એ દાદા ભગવાને આનું જીવન દર્શન આપ્યું છે કે આ જગત કેવી રીતે ચાલે છે અને મારો જન્મ કઈ રીતે થયો અને હું મારા ભાગ્યનો વિધાતા છું. ભારતમાં જન્મ્યો એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે ભારતમાં જન્મેલો મનુષ્ય ઈશ્વર કહેવાય. બરાબર છે સુરેશભાઈ? ઈશ્વર કહેવાય ભારતમાં જન્મેલો, કારણ કે પોતે પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે. એને આવતો જન્મ શું થશે એ પોતાના હાથમાં છે. એને બોલો, હું જ્યારે 30 વર્ષનો હતો ને દાદા ભગવાનને મળ્યો ત્યારે મેં આ એક પ્રશ્ન લખીને આપ્યો હતો એમણે, કે મેં બહુ અભ્યાસ કર્યો પણ મને ખબર નથી પડતી કે મારા હાથમાં શું છે અને મારા હાથમાં શું નથી, અને એના કારણે મારો ટાઈમ જે મારા હાથમાં નથી એની પાછળ જાય છે, અને હાથમાં જે છે હું કરી શકતો નથી. મને ખબર જ, તે મને સમજાવો કે મારા હાથમાં શું છે. એ મોટો પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થનો આખો ખુલાસો આમાંથી મળે અને આપણે પોતે પોતાના ભાગ્ય વિધાતા બની શકીએ એવું આ જ્ઞાન છે. તમે ધારો તે તમારી નેક્સ્ટ જન્મ આવી શકે. ખરું કે નહીં? અત્યારે તો આવી ગયો તો આવી જ ગયો હવે. ખરું કે નહીં? અને ત્રીજું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગ કર્મસુ કૌશલમ. કર્મની જે એટલે આપણે જે આપણા ભાગે કર્મ આવી હોય, આપણે એક રોલ આવ્યો હોય, રોલ કહેવાય. એ રોલ કુશળતાપૂર્વક કરવો તે યોગ કહેવાય. આ ભગવાને એ પણ જુઓ ડેફિનેશન આપી છે ભગવાને. એના માટે તમે ભગવાનનું પોતાનું જીવન જુઓ, કૃષ્ણ ભગવાનનું. કેવા કેવા સંજોગોમાં કેવી કેવી રીતે કુશળતાપૂર્વક તે નીકળ્યા છે, કેવી રીતે કેવા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યા છે. અને એ જ આપણા જીવનમાં પણ પ્રોબ્લેમ આવે જ છે ને. પહેલાંથી છોકરું જન્મ્યું સીધું રડવા જ મળે છે, પ્રોબ્લેમ આવ્યો. નહીં તો અંદર ગર્ભવાસમાં રડે ને તો સંભળાય બહાર, પણ સંભળાય છે કંઈ? બહાર નીકળ્યો રડે સીધો, કારણ કે એને પ્રોબ્લેમ આવ્યો, વાતાવરણ બદલાઈ ગયું, ઘોંઘાટ થઈ ગયો, અંદર તો બધું સાઉન્ડ પ્રૂફ હતું. એટલે આ બધા એટલે જીવનમાં પહેલેથી એ ડે 1થી પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય. અને એ સંજોગોમાં આ કુશળતાપૂર્વક કઈ રીતે રહેવું તે દાદા ભગવાન બતાવે છે. અને અમે બધા, વસંતભાઈ કે શુક્લ સાહેબ કે આ બધા જે છે, અમે બધા 40 વર્ષથી આ વિજ્ઞાનમાં પડ્યા છીએ. હજુ ભણી રહ્યા એવું નથી કહી શકતા, પરંતુ એ અમારા જીવનમાં પાસ થયા છે અમે. અને આ બધાનો અમે પોતે પુરાવો છીએ. દાદા ભગવાન કહે છે આ વિજ્ઞાન જાણે અને જો ચિંતા થાય તો મારી ઉપર દાવો માંડજો કહે છે. 2 લાખનો એ જમાનામાં, અને અમેરિકામાં કે $2 લાખ. મતલબ કે આ જગતમાં મોટાભાગના દુઃખો હકીકત દુઃખો નથી. ભૂખ, તરસ, તાળ, તડકો એ હકીકત દુઃખો છે, પણ અત્યારે જે દુઃખો છે તે નથી. ખરું કે નહીં? અત્યારે આ બધું હોવા છતાં માણસ દુઃખીઓ છે. અને એ
કેવી રીતે સોલ્વ થાય તે આ વિજ્ઞાન બતાવે છે. અને દાદાનું એક બેસ્ટ વાક્ય છે, આ સંસ્થાના અમારા મોટોમાં જ અમે ગણીએ છીએ, મેન ઇઝ ધ ગેસ્ટ ઓફ નેચર. આ જો યાદ રાખવામાં આવે, આ એમનું શોધખોળ છે કે આપણને રાજી કરવા માટે નથી કહ્યું કે કોઈ ગેસ્ટ આવે, બરાબર, આજે માનો કે એમ લતાબેન આપણા ગેસ્ટ થયા, તે એમને ચિંતા કરવી પડે કે હું ક્યાં રહીશ, કોણ મને ચા પાશે, કોણ મને જમવા આપશે, કોણ મને બેસાડશે. એવી રીતે જ્યારે તમારો જન્મ થાય છે તે તમે ગેસ્ટ છો. આ કેવડું મોટું વિજ્ઞાન છે. હવે ગેસ્ટની રીતે રહો એવી કુદરત તમને સગવડ આપે છે. બાળક જન્મ પહેલાં એની માતા તૈયાર થઈ જાય છે કે ભાઈ આ રીતે એનું પોષણ થાય, ખરું કે નહીં? એ તમામ વસ્તુ આ રીતે હોય છે. એટલે એ એક વસ્તુ છે. યોગમાં જે આગળ વાત કરે છે એને એ રીતે જ આપણે લઈએ કે દાદા કહે છે કે જે વસંતભાઈ વાત કરી કે ભાઈ બહારનું શરીરની વાત અને અંતસ્કરણની વાત, તો દાદાએ અંતસ્કરણની વાત કરે છે, શરીરની વાત તો કરે જ છે પણ સાથે અંતસ્કરણની વાત કરે છે. આ બીજો પાયો છે. શરીર એ પહેલો પાયો, એ હરખો ના હોય તો બીજો પાયો ગમે એવો હોય તમારો. તમે જુઓ અત્યારે લોકો 30-35 વર્ષ સુધી ભણે છે, જુઓ છો ને બધા, અને 45 વર્ષે ઉડી જાય છે. હવે તું 30 વર્ષ 35 વર્ષ સુધી ભણ્યો અને 10 જ વર્ષમાં જો ઉપર જતો રહ્યો અચિંતાનો, તારું શરીર કામ નથી કરતું. બને છે કે નહીં? ભારતીબેન, તમે ડૉક્ટર છો, મને ઘણી વખત વિચાર આવે કેટલી બધી શક્તિ આખા એની વેડફાઈ ગઈ. એક ડૉક્ટરને બનાવવામાં સરકારને કરોડ રૂપિયા ખર્ચો થાય છે અને છેલ્લે ડૉક્ટરોય ઉડી જાય છે અત્યારે. તે કંઈક મૂળભૂત કંઈક ભૂલ છે. એટલે એક આ અને એટલે અંતસ્કરણ છે એ જે અત્યારે સ્ટ્રેસ એ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે. તો અંતસ્કરણની જો કાર્યપદ્ધતિ સમજવામાં આવે તો આપણે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ જેને કહેવાય, આપણે ખુશ્બુ ડૉક્ટર છે, કયું એક્સપર્ટ છે ના. અને મને પણ, હું તો સ્ટેટ બેંકમાં હતો પણ મારો રોલ હતો કે મારા સ્ટેટ બેંકના મેનેજરોને કેવી રીતે સ્ટ્રેસ ફ્રી રાખવા એની ટ્રેનિંગ મારે આપવાની ઘણા વર્ષો મેં આપી છે. પણ એ મુખ્ય વસ્તુ છે. એટલે આ એક મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર, કારણ કે એકલું ચિત્ત નથી, એની જોડે મન છે, બુદ્ધિ છે અને અહંકાર છે. એ ચિત્તને વ્યગ્ર કર્યા કરે છે. એટલે એકાગ્ર થવા દેતું નથી. પતંજલિ ઋષિ કહે છે કે ચિત્ત નિરોધ કરો, પણ એ થતો જ નથી એકાગ્ર. કેમ નથી થતો? આ મન, બુદ્ધિને અહંકારે ટ્રેન થયેલા નથી, ઇનડિસિપ્લિન છે. એટલે એ કેવી રીતે કામ કરે છે, જો આ વિજ્ઞાન તમે સમજી શકો તો ધીરે ધીરે તમે તમારા મનનું મેનેજમેન્ટ કરી શકો, તમારી બુદ્ધિનું મેનેજમેન્ટ કરી શકો, તમારા અહંકારનું મેનેજમેન્ટ કરી શકો. તમારે એકલા નહીં, સામેનાના અહંકારનું પણ મેનેજમેન્ટ કરી શકો. કારણ કે એ જ છે અલ્ટિમેટલી ડીલિંગ વિથ પીપલ. એ શું છે? સામેનાના ઈગોનું મેનેજમેન્ટ છે, ખરું કે નહીં? તે પણ તમે આપણે શીખી શકીએ જો આપણું પોતાનું જોઈએ તો. એટલે તે રીતે એમણે આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ કહી છે કે આ મન છે રડાર જેવું છે. અને મન, ઘણી ફિલોસોફી વાંચી, બધા કહે છે કે મન મને બહુ નડે છે. એની આગળ કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં ખુલાસો નથી કે મન બને છે કેવી રીતે, મનનું ફોર્મેશન કેવી રીતે થાય છે, કોઈ પણ જગ્યાએ નથી. જ્યારે દાદા ભગવાનને જ્ઞાન થયું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે મનનું ફોર્મેશન અભિપ્રાય અને ભાષાથી થાય છે. એટલે તમને ધીમે ધીમે એવો અભિપ્રાય પડે કે આ માણસ ઠીક નથી, ઠીક નથી, ઠીક નથી. અરે એવી આ વસ્તુ તમે કહો કે કેળું ખાવાથી શરદી થાય, એ અભિપ્રાય કોકે કહ્યો, મેં કહ્યો, તમે લીધો, એમ કરતાં કરતાં તમને ફિક્સ થાય. પછી જ્યારે તમે બોલો કે કેળું ખાવાથી શરદી થાય તો તમને થાય જ, ખરું કે નહીં? કારણ કે એ રીતે આખું મનનું ફોર્મેશન છે જે આપણે વાત કરી શકીએ. અને આ બુદ્ધિ છે, આત્માનો પ્રકાશ છે, પણ અહંકાર મારફતે આવતો છે. એટલે અહંકારમાં જેટલો મેલ હોય તેટલી તમારી બુદ્ધિ એ પ્રમાણે અશુદ્ધ વસ્તુઓને એ રીતે બતાવે તમને, અને એ પ્રમાણે ડિસિઝન લો. એટલે ભગવાન કહે છે, આપણે કહીએ કર્મથી આખું જગત ચાલે છે, પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને મહાન ખુલાસો કર્યો છે કે બુદ્ધિ કર્માનુસારિણી. બુદ્ધિ છે પાછી કાના આધારે ચાલે છે? કર્મના આધારે. એટલે તમને સાપ કરડવાનો હોય તો તમારી બુદ્ધિ કહે કે એ બાજુ થઈને જઈએ આપણે, એટલે પેલો સાપ ત્યાં હોય. નહીં તો બુદ્ધિમાન માણસના જીવનમાં પ્રશ્ન હોય નહીં. પણ તમે જોશો જેટલા વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ છે એટલે એનું જીવન વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ છે. આ આપણું રિસર્ચ છે આ, બરાબર? જેટલો વધારે ઇન્ટેલિજન્ટ જીવન વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ. કારણ શું છે? બુદ્ધિ છે, પણ કેવું છે?
આ કર્માનુસારિણી છે. આ એક દાદા ભગવાનની, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પછી આગળ શોધખોળ છે કે ભાઈ આ કેવી રીતે બને છે અને કેવી રીતે બને છે, ખરું કે નહીં? અને અહંકાર કોને કહ્યું એમણે? કે જે હું નથી, કાયમ માટે હું નથી, એને હું કાયમ માટે માનું કે હું લાલાભાઈ છું, તે અહંકાર છે. નેક્સ્ટ. અને ત્રીજું કહે છે ડિસઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ ફુલિશનેસ. આ દાદા ભગવાનનું વાક્ય છે. આપણે ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી કહીએ છીએ, એ કહે છે કે ડિસઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ ફુલિશનેસ. અત્યારે ડિસઓનેસ્ટી કંઈ ખોળવા જેવી પડે એવી નથી, પણ એ લાંબા ગાળે એટલે આ જ જીવનમાં, લાંબો ગાળે એટલે બીજા જીવનની વાત નહીં, એ અહીંયાને આપણને ફળ આપે છે. એવી રીતે એમણે મોડર્ન ભાષામાં નવી નવી વસ્તુઓ આપણને સમજાવી છે. કારણ કે જે અંતસ્કરણ છે એની પર કર્મોનું આવરણ આવે અને એના કારણે જાત જાતના કર્મબંધન થાય. કર્મ એક પ્રકારનું નથી, મુખ્ય 8 પ્રકારના છે. તે કેવી રીતે બંધાય અને કેવી રીતે આપણે એમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ તેનું સાયન્સ પણ દાદા ભગવાને અત્યારની ભાષામાં સમજાવ્યું છે. જે તમે કરી શકો. આપણે મનુષ્ય છીએ એટલે આપણે બધું કરી શકીએ. અને કર્મોના આવરણથી જે આપણે પાતંજલ યોગ સૂત્ર લઈએ છીએ કે ચિત્ત પર જે અશુદ્ધિ છે તેના લીધે નિરોધ થતો નથી. એ જો કર્મોના આવરણની જે દરેકને વ્યક્તિગત અલગ અલગ હોય, એ અશુદ્ધિ જેમ જેમ દૂર થાય તેમ ચિત્ત શુદ્ધ થાય. ને ચિત્ત શુદ્ધ થાય તો નિરોધ થાય, તો એને એકાગ્રતા થાય. અને ચિત્તનો સ્વભાવ છે પ્રસન્ન જ હોય, પણ પ્રસન્નતા કેમ નથી હોતી? કારણ કે એના પર આ બધા આવરણો છે. એટલે જ્ઞાન આ જો આ પ્રોપર જાણવામાં આવે અને આ કેવી રીતે આમાંથી મુક્ત થવાય તો ધીરે ધીરે ચિત્ત પ્રસન્નતા થાય છે. આજે યોગના સ્ટુડન્ટ આ કુદરતી ઉપચારવાળાનો આપણે પેલો વિડીયો જોયો, બધા કેવા આનંદથી ભણે છે. મને બહુ આનંદ થયો જોઈને કે ભણે ખરા અને આનંદથી ખુશખુશાલ રહીને જે ભણે છે એનામાં ચિત્ત પ્રસન્નતા યોગનો ડિપ્લોમા કર્યા પછી ભણે છે. આ ચાલતા ચાલતા એ વસ્તુ એનું ફળ છે, તાત્કાલિક ફળ આવે છે. અને આવી રીતે કુશળતાપૂર્વક આપણે કેવી રીતે જીવીએ કે નવા આવરણો ઉત્પન્ન ના થાય અથવા ગાઢા ના થાય, ઓછા આવરણો ઉત્પન્ન થાય. કે મેં આ શર્ટ પહેર્યું કેવી રીતે મેલું ના થાય એ પાછું મારે જોવાનું, મેલ દૂર થાય એ જોવાનું, પાછું નવું મેલું કેવી રીતે ના થાય તે જોવાનું. તે આપણને આ દાદા ભગવાનનું વિજ્ઞાન શીખવાડે છે અને આપણા પોતાના જીવનમાં એને આ બધું જ પ્રેક્ટિકલ છે. દાદા ભગવાનનું જો વિજ્ઞાનને એક જ શબ્દમાં કહીએ તેને એપ્લાઇડ સ્પિરિચ્યુઆલિટી કહેવાય. કારણ કે તમે માનો કે યોગ વાસિષ્ઠ વાંચો, હું અત્યારે વાંચું છું, પણ કે ભાઈ તમે જંગલમાં જઈને તપ કરો. હવે એ વખતે જંગલ હતું, અત્યારે તો જંગલ બોડિયા ડુંગર છે, ઝરણા અત્યારે પાણી નથી, ખરું કે નહીં? તમે અત્યારે જાઓ તો શું થાય? પુસ્તક વાંચીને તમે ડુંગરમાં જાઓ તપ કરવા તો શું થાય? કશું જ મળે નહીં ત્યાં તમને, ખરું કે નહીં? ખાવા પીવા, અરે અત્યારે તો કોઈ ભિક્ષા જ નથી આપતું. લ્યો, તમને ભૂખ લાગે એટલે બધું તમે ભૂલી જાઓ. એટલે એ સંજોગોમાં લખેલું હતું. જ્યારે ફળ ને બધું મળતું જંગલમાં, માણસો એના આધારે રહી શકતા હતા. અત્યારે દાદા કહે છે ઘર એ જ તમારું તપશ્ચર્યાની જગ્યા છે. આ એક એમનું નવું વિજ્ઞાન છે કે ઘરમાં જ તમને જે હિમાલયમાં રહેવાથી ફળ મળતું હતું જે સતયુગમાં, તમે ઘરમાં પદ્ધતિસર વિજ્ઞાનથી રહો તો એટલું જ ફળ તમને મળે. એ આ વિજ્ઞાન શીખવાડે છે. એ કુશળતાપૂર્વક કહેવાય, એને યોગ કર્મ શું કૌશલ એમ કહેવાય. અને આ પણ વાત થઈ કે આપણા વધુ ના થાય. અને બીજું કે એમણે આ મન વચન કાયાની એકતા રહી નથી અત્યારે, તો કયા પ્રકારે પ્રાર્થના કરવી તે એમણે પ્રાર્થના વિધિ બતાવી છે. તમે જે તમારા ઈષ્ટદેવ હોય, પણ એમને મારે શું પ્રાર્થના કરવી આપણને ખબર નથી, કારણ કે ફળ નથી આવતું, મતલબ કે આપણને ખબર નથી. તાર નવા આ આધુનિક યુગમાં દાદા ભગવાને આ વસ્તુ પણ આપી છે કે જે તમે તમારા ઈષ્ટદેવને કઈ રીતે પ્રાર્થના કરો કે જેથી એ પહોંચે અને તમને એનું તરત પરિણામ મળે. એ પરમાનંદ પ્રાર્થના વિધિની પુસ્તક આપણે આગળ હિન્દીમાં મૂકેલી છે, જેને જોઈએ તે લઈ શકો છો અને એનો અભ્યાસ કરજો. વિશેષ વિગત જોઈતી હોય તો આપણા ડાયરેક્ટરને એમને મળજો. અને આની અંદર તમે આ કોર્સમાં જોડાજો. એની કોઈ આપણે ફી રાખી નથી, ઓનલાઈન છે, તમે કોઈ પણ જગ્યાએથી જોડાઈ શકો છો. અને જે દિવસે જોડાઈ ના શકો તો કંઈ વાંધો નહીં, તમે પૂછી લેજો. પણ આ એક અદ્ભુત વસ્તુ છે.
તમે જોડાઓ એવી અમારી તો ભાવના છે. આ સેન્ટરનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ એ છે કે આ સેન્ટર દાદા ભગવાનના ભક્તો બનાવવા માટેનું નથી. એમણે ના પાડીને ગયા છે. અમને એવું કહેતા હતા કે ભાઈ તમે અમે ગયા પછી આ બધું ના કરશો, આનો સંપ્રદાય બનાવશો નહીં, પણ આ વિજ્ઞાન છે એ પહોંચાડજો, એના માટે છે આપણે. એટલે તમે જે કોઈ તમને પૂર્વજન્મના યોગે ગુરુ મળ્યા હોય કે તમારા સંપ્રદાય મળ્યા હોય એ બધા સાચા છે, પણ એ પરિણામ તમને આ વિજ્ઞાનથી આપશે એવું તમને અમે ખાતરી આપી શકીએ છીએ આટલા વર્ષોના અનુભવે. એમણે ત્રિમંત્ર આપ્યો છે. એ બધું પરિણામ પ્રાર્થનાથી અત્યારે વાત નથી કરતો. એમણે 3 બેઝિક પ્રાર્થનાઓ આપી છે. આમ ટોટલ તો 6 છે, પણ 3 બેઝિક છે. કરુણ દાદાશ્રીએ મને કહ્યું હતું કે આ 3 પ્રાર્થનાઓ પબ્લિકમાં આપીએ આપણે તો બહુ કલ્યાણ થાય. તો આટલું હું વાત કરીને પૂરું કરું છું. જય સચ્ચિદાનંદ. सर्वप्रथम परम पूज्य दादा भगवान, परम पूज्य श्री कणु दादाजी, पूज्य श्री भावेश जी, इन तीनों प्रेरणादायी को मेरा साष्टांग वंदन. मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ. आज के विशेष अतिथि हेमलताबेन पटेल मैम का और उनके प्रेरणादायी वक्तव्य का. ये हमारा सौभाग्य है मित्रों. वो बहुत दूर से आई हैं. उन्होंने हमारे लाला भाई पटेल साहब के निवेदन का मान रखा, इतने दूर से यहाँ आई और हमको सबको ब्लेस किया. उन्हीं के हाथों से ये जो परमाणु आपके पास आते हैं ना, वो इस तरह से आते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता बेन जी आपका. आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री शैलेश भाई वकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने अपना समय मैनेज किया, व्यस्तता में से समय निकाल कर यहाँ पधारे. बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय श्री वसंत भाई पटेल साहब, आदरणीय श्री लाला भाई पटेल साहब, आदरणीय श्री योगेश भाई शुक्ला साहब, आदरणीय श्री सुरेश भाई पटेल साहब, आदरणीय श्री गुणवंत भाई पटेल साहब, आदरणीय श्री बैजू भाई पटेल साहब, आदरणीय श्री रघुवीर सिंह झाला साहब, आदरणीय सुरेश भाई देसाई साहब, आदरणीय मोहन काका जी. हमारे यहाँ जैसे आपने देखा कि योगाचार्य 7 है, सप्तर्षि, तो जो ट्रस्ट मेंबर्स है वो 8 है और वो अष्टविनायक है. इसलिए हमको कोई समस्या नहीं आती, कोई विघ्न नहीं आता. उन तमाम 8 ट्रस्टियों को मैं वंदन करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने वीडियो द्वारा बहुत ही प्रेरणादायी मैसेज दिया. ऐसे हमारे भावी चेयरमैन साहब, भावी फाउंडर, भावी ट्रस्ट मेंबर, प्रेसिडेंट श्री राम तीर्थ भाई पटेल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे कई भाइयों बहनों को योगाचार्य की दिशा में यदि कहीं कोई वैकेंसी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए. और करंट बैच जो है 2025 की हमारी योगा की बैच, इन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति की, रंगोलियाँ बनाई. ये सारा कार्यक्रम इन्हीं का था और इनकी इस प्रस्तुति से प्रसन्न होकर हमारे आदरणीय ट्रस्टी श्री योगेश भाई शुक्ला सर ने ये कहा है कि आशीर्वाद के रूप में ये तमाम प्रतिभागी कृपया 1000 ईच ऐसा अपना बख्शिश ऑफिस से ले ले. आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू वेरी मच सर. इस प्रोग्राम की एंकर वो भी हमारी योग की स्टूडेंट है किरण जी जोशी. उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और इस कार्यक्रम को जिन्होंने अमर बनाया है रिकॉर्डिंग द्वारा, ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्डेड है, बाद में ये यूट्यूब पर डाला जाएगा. तो हमारे मित्र श्री रमेश भाई ठाकुर और उनके सहयोगी बल्लू भाई, तमने घणું બધું ધન્યવાદ. हाँ, अहमदाबादથી આવ્યા છો, सरस काम કર્યા તમે. अब बगैर लक्ष्मी के नारायण अधूरे हैं. तो हमारे जो ट्रस्टी नारायण हैं, इनकी लक्ष्मी, उनका नाम भी है लक्ष्मी बेन, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. इला बेन जी बहुत बहुत धन्यवाद. विद्या बेन, रेखा बेन जी, मीना बेन जी देसाई, घणું બધું ધન્યવાદ. અહીં આવ્યા અને અમને આશીર્વાદ આપ્યા. थैंक यू वेरी मच. हमारी HSRC की टीम, श्री प्रदीप भाई, इनको आपको देख सकते हैं आप, उनके 2 हाथ दिख रहे हैं लेकिन इनके 6 हाथ अदृश्य है. 8 हाथ है और सब काम बराबर संभालते हैं. आपको भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. मधुबाला हमारी लाइब्रेरियन, આગળ આવો ભાઈ. એનું પણ એવું જ છે, હાથ 2 દેખાય પણ ઘણા બધા હાથ છે. બહુ બહુ ધન્યવાદ.
गोपी भाई, इनका भी वैसे है। HSRC एम्प्लॉयज़ के दो हाथ है ही नहीं, तो इन्होंने पूरा मोर्चा संभाला है साफ सफाई का। तमें आगड़ आओ। आपको जो HSRC की चमक दिख रही है बाहर, जो साफ सफाई सब, वो इनकी बदौलत है। श्री बुधिया भाई, श्री षणमुख भाई, उषा बेन जी, वनिता बेन जी, तमारू घणु बद्दू आभार। हाँ, थैंक यू वेरी मच। इनको भी मैं सादर वंदन प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वॉचमैन हैं बाहर गिरधर भाई, उनको भी धन्यवाद। सभी प्रमुख अतिथि हमारे यहाँ पुनीत भाई पधारे हैं, डॉक्टर साहब पुनीत शेलजू साहब, ये सोमनाथ के स्क्वाड बन के आए थे यहाँ और तभी से जुड़ गए हैं संस्कृत के, और इनके माध्यम से भी मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया काम होगा आगे। तो सभी गेस्ट जिनका नाम नहीं ले सका वो माफ़ कर देना। आपका दिन शुभ हो, यहाँ से आप कुछ ले जाएं। और योगाचार्य जो बनने वाले भावी, उनके लिए मैं क्या कहूँ, ये प्रस्तुति देखकर और आदरणीय श्री हेमलता बेन जी का वक्तव्य सुनकर मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही है। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। तो ये आपका संकल्प रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए बुक्स रखी हैं बाहर। हाँ जी, ग्रुप फोटो। इसके बाद हमको ग्रुप फोटो भी लेना है, और आपके लिए किताबें हैं, भेंट स्वरूप है। जो किताब आपको अच्छी लगे, जितनी अच्छी लगे उतनी सारी किताबें आप यहाँ से ले जा सकते हैं। अब फोटो सेशन के लिए हम बाहर जाएंगे, उससे पहले हाँ, भोजन के पास आप हमारे गोपी भाई से कलेक्ट कर लीजिए, फिर हमको लंच के लिए जाना है। अब कार्यक्रम का समारोह है। ठीक है। हाँ हाँ, आपने जुदा जुदा फोटो सेशन करवाना છે યોગાચાર્યને સાથે, ટીચર્સ સાથે। હવે 1:15 મિનિટ આપણી ટ્રેન લેટ થઈ ગઈ, આપણે કરીએ બધું કાર્યક્રમ કરીએ, એના પછી કરીએ, પછી હા હા તો કરો ને, કરો તો પછી કરો। આપણે બધા ગેસ્ટની એમને આપને ઘણા બધા ટાઈમ આપ્યા એટલે એને ધન્યવાદ હું પછી કરું છું। बहुत बहुत आभार। अभी हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और राष्ट्रगीत से समापन करेंगे। एक साथ सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।